bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la 12e année du collège, la 3e séquence, les chaînes de subduction. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية إعدادي، المقطع الثالث سلاسل التمر مثل سلسلة جبال الأنديس. Alors dans cette séquence, on va mettre en évidence les chaînes de subduction, on va définir le caractéristique, les étapes de leur formation et la relation entre les chaînes de montagne et la tectonique des plaques. إذا قلت في هذا المقطع غادي نحاولوا نشوفوا شنو هما هاد السلاسل التمر ونتعرفوا على الخاصيات ديالهم والمميزات ديالهم، وبطبيعة الحال أيضا نعرفوا مراحل تشكل هذه السلاسل الجبلية وشنو علاقة سلاسل التمر بتكتونيات الصفائح. Alors comme toujours, on commence par je pose le problème. La chaîne des Andes est une chaîne de montagnes qui borde les côtés ouest de l'Amérique du Sud sur une distance de 8000 km. Parallèlement à cette chaîne, on trouve au niveau de l'océan Pacifique une importante fosse océanique dont la profondeur atteint jusqu'à 8000 mètres. Comment se forment les chaînes de subduction et quelles sont leurs principales caractéristiques؟ إذا سبق لنا تعرفنا على سلسلة جبال الأنديز وقلنا هي نوع من أنواع سلاسل التمر، وهذه السلسلة تمتد على طول ساحل المحيط الهادي الأمريكا الجنوبية على مسافة تصل إلى تقريبا قلنا 8000 كيلومتر. تحد هذه السلسلة قلنا واحد الحفرة محيطية كيوصل العمق ديالها حتى ل 8 كيلومتر وكتواجد على مستوى البيرو، وهذه الحفرة المحيطية هي مظهر الخارجي لظاهرة التمر. إذا قلنا في هذا المقطع غادي نتعرفوا على كيفاش تكون لنا هذه سلسلة التمر وما هي المميزات ديالها. إذا غادي نبداو بالاكتيفيتي 1. Alors les caractéristiques des chaînes de subduction، بمعنى شنو هي مميزات سلاسل التمر. إذا كما كتلاحظوا عندنا هنا الوثيقة الأولى كي مونطخ لا سيتوياسيون جيوغرافيك دو لا شين دي جوند. إذا فين كتواجد جغرافيا سلسلة جبال الأنديز، ان بيزاج دو لا شين دي زوند، وعطاونا هنايا منظر من هذه السلسلة. Très bien. Alors la cordillère des Andes est la plus longue chaîne de montagnes du monde. Elle est orientée nord-sud tout le long de la côte occidentale de l'Amérique du Sud. إذا كما سبق لي قلت هذه السلسلة الجبلية اللي هي سلسلة جبال الأنديز قلنا تمتد على طول ساحل المحيط الهادي لأمريكا الجنوبية. Les chaînes des Andes est la plus haute chaîne de montagnes en dehors de l'Asie. وإذا هي كتعتبر من أعلى السلاسل الجبلية. Le sommet le plus élevé à Concagua se situe à 6962 mètres d'altitude. وباللي العلو نتاع أعلى سلسلة فيها كيوصل 6962 متر. Ces chaînes de montagnes se caractérisent par des déformations tectoniques importantes montrant des plis qui s'étendent sur des kilomètres. وأهم قلنا ما يميز هذه السلاسل الجبلية أنها بها طيات ذات وسع كيلومتري مصحوبة بطبيعة الحال بفوالق معكوسة مهمة. Très bien. Alors je passe à la deuxième document, la photographie du volcan Missi. سبق لنا شفنا هذا البركان، وهو بركان اللي هو بركان من نوع لي فولكان انديزيتيك اللي قلنا كيتواجد في البيرو، اكزاكتومون كيتواجد في البيرو، والعلو ديالو كيوصل حتى ل 5825 متر. Alors en plus d'une activité sismique importante، إذا قلنا كتعرف هذه السلسلة الجبلية واحد النشاط اللي هو زلزالي مهم وسبق لنا تعرفنا عليه وتعرفنا على لو بلان دو بينيوف وهاد لي مارج وهاد لي فويي سيسميك اللي عندهم ان بلان انكليني. Alors قلنا aussi les chaînes des Andes se caractérisent par un volcanisme andésitique، وبالتالي فايضا كهاد المنطقه كتعرف واحد النشاط بركاني، وهنا النوع د البراكين اللي عندنا هما البراكين اللي هي انفجاريه. Ce sont des volcans andésiques لان كنلقاو فيها لانديزيت très caractéristique des zones de subduction اللي هي كتميز قلنا
مناطق التمر. Le volcan Misti est situé dans le Pérou. Il culmine à environ 5825 mètres d'altitude. La dernière éruption de Misti a eu lieu en 1985. وقلنا على أن هذا البركان هو نشيط إلى يومنا هذا، وآخر آخر نشاط كان عنده سنة 1985. Très bien. Alors غادي نحاول ما أمكن نشرح لكم ونجاوب على les questions تاع la partie je réalise. Par la suite, je fais mot acteur. Alors, je passe à l'activité 2. Alors, l'activité 2, on passe à les phases de la formation de la chaîne des ondes. اللي هي مراحل تشكل سلسلة جبال الأنديز. إذا سبقنا تعرفنا على مناطق التمر. Alors, les chaînes des ondes, c'est formé au niveau d'une marge continentale active. وكنعرفوا على أن la marge active, c'est une marge qui est associée à une subduction. C'est une marge continentale associée à une subduction. Suite à l'enfouissement de la plaque Nazca plus dense sous la partie continentale de la plaque sud-américaine moins dense. وكنعرفوا على أن هذه المنطقة اللي هي منطقة التمر كنلاحظوا انغراز الصفيحة المحيطية اللي هي صفيحة نازكا تحت صفيحة أمريكا الجنوبية. وكتنغرس صفيحة نازكا لأنها هي الصفيحة المحيطية هي الأكثر كثافة من الصفيحة القارية. Alors, on voit ici une petite légende pour le bloc diagramme qui représente le phénomène de subduction. Alors, on a le volcanisme andésitique. Alors, كنعرفوا على أن هذه المنطقة كتعرف نشاط بركاني انفجاري. Ce sont des volcans explosifs andésitiques. Puis, on a formation des chambres magmatiques. Après, on a la croûte continentale CCC. Puis, on a le manteau supérieur. Et on sait que croûte océanique plus manteau supérieur dans la lithosphère océanique et croûte continentale plus le manteau supérieur dans la lithosphère continentale. Puis, on a la sténosphère. Alors, ce qu'il faut retenir tout d'abord, c'est la définition des chaînes de subduction. Donc, on a une chaîne de subduction désigne un type de chaîne de montagne formée sur la bordure d'une plaque continentale à la suite d'une subduction. Les chaînes de subduction ont une relation avec le phénomène de subduction. Très bien. Alors, je passe directement à la partie je réalise. La première question. Utilisez vos acquis sur la mobilité des plaques tectoniques et les déformations tectoniques pour proposer des hypothèses expliquant la naissance des chaînes de montagne. On a déjà vu que la zone de subduction, on a un enfouissement de la plaque océanique sous la plaque continentale, et suite à cet enfouissement, on a la formation d'une chaîne, la chaîne de subduction. La chaîne de subduction, elle est due, bien sûr, à des déformations tectoniques que je viens de citer tout à l'heure. Alors, on a bien sûr un phénomène de convergence, ça veut dire qu'on a deux plaques qui convergent. Très bien. À partir des documents 1 et 2, citez les principales caractéristiques des chaînes de subduction. Alors, les principales caractéristiques des chaînes de subduction, شفناهم déjà من هضرنا على le phénomène de subduction. Alors, tout d'abord, on a une activité volcanique. Donc, on a un volcanisme qui est explosif, andésitique, et aussi une grande activité sismique liée bien sûr au plan de Benioff qu'on a déjà vu. Et ceci il est important parce que tout ça est lié à la marge active située entre les deux limites de plaques lithosphériques. Il y a la plaque ici océanique, il y a la plaque de Nazca, et la plaque sud-américaine, il y a la plaque continentale. Aussi, on a une présence d'une fosse océanique. Alors, je vais vous montrer. Alors, à ce niveau-là, il y a enfouissement de la plaque océanique sous la plaque continentale. On a une zone de convergence. On a deux plaques qui convergent. Très bien. Aussi, j'ai dit qu'il y a présence d'une fosse océanique parallèle à la marge active et présence aussi d'une chaîne de montagnes parallèle à cette marge active. Et existence des déformations tectoniques qui sont des failles inverses. Très bien. La deuxième question. Plutôt la troisième. Alors, la troisième question. La limite des plaques où se situe une chaîne de subduction est-elle une zone de convergence ou une zone de divergence? Justifiez votre réponse. Alors, on sait très bien que la limite des plaques
où se situe une chaîne de subduction est une zone de convergence. Parce qu'il s'agit là de deux plaques, je viens de le dire, qui convergent. L'une s'enfonce sous l'autre. Et bien sûr, la plaque la plus dense, c'est elle qui va s'enfoncer sur la plaque la moins dense. Très bien. Après, la question suivante. Pourquoi on qualifie la marge occidentale de l'Amérique du Sud de marge active? Elle se nomme une marge active. Alors, les canards, la marge occidentale de l'Amérique du Sud est une marge active car elle est affectée par une forte déformation accompagnée de séismes très forts et aussi d'une importante activité volcanique. Alors, 5. Décrivez à partir des documents 3 les phases de la formation des ondes. Et préciser les causes qui sont derrière la naissance de relief et les déformations tectoniques qui affectent la croûte continentale. On voit la formation des chaînes de montagne, mais bien sûr la naissance des التشوهات التكتونية اللي كتطرأ على مستوى القشرة القارية. إذا هنا شنو غادي نقولوا باللي ici on a justement une convergence. عندنا تقارب صفيحتين. Une convergence lithosphérique entre deux plaques. Une plaque océanique et une plaque continentale. ما بين صفيحة قارية, صفيحة محيطية وصفيحة قارية. On a aussi une subduction de la plaque océanique sous la plaque continentale. L'enfoncement ou bien الغراس الصفيحة المحيطية تحت الصفيحة القارية. On a la formation aussi de cette chaîne de montagne qu'on appelle la chaîne de subduction. Alors, les reliefs et les déformations tectoniques qui affectent bien sûr cette zone sont dus à des forces de compression. On dit que les reliefs et les déformations tectoniques sont dus aux forces de compression liées à des mouvements de plaques convergentes. Alors, quand on a la question que je réalise, alors la prochaine séance, غادي نشوفوا les chaînes de collision, غادي ناخذ comme exemple la chaîne de l'Himalaya. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.